નમસ્કાર, મિડ ડે ન્યૂઝમાં હું જીગર ગઢવી આપનું સ્વાગત કરું છું. જોઈએ મુખ્ય સમાચાર. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મન કી બાતના 27મા સંસ્કરણમાં દિવ્યાંગો માટેના બિલને પસાર કરનાર સાંસદોને આપ્યા અભિનંદન. 2 નવતર યોજનાની આજથી શરૂઆત. ડિજિટલ ગ્રામ પંચાયતને પણ મળનારા પ્રોત્સાહન પુરસ્કારની કરી જાહેરાત. રાજકીય પક્ષોને કોઈ લાભ નહીં. પ્રધાનમંત્રીએ કાળાધન વિરુદ્ધના અભિયાનમાં નાગરિકોએ આપેલા યોગદાનને બિરદાવ્યું. લોકોએ પત્રો દ્વારા આપેલા સૂચનોને સ્વીકારી ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધના અભિયાનને વેગ આપવા બદલ નાગરિકોની કરી પ્રશંસા. ખેડૂતોને મદદરૂપ થવા 1000 પેટીએમ મશીનો લગાવી ખાતરની બોરીઓ ખેડૂતોને આપનાર જીએનએફસીની પ્રશંસા કરતા પ્રધાનમંત્રી મજૂરો પણ કેશલેસ વ્યવહાર દ્વારા કટકી વગર વેતન મેળવનાર લાભના હકદાર ગરીબો હોવાનું જણાવતા પ્રધાનમંત્રી. પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી અટલ બિહારી વાજપેયીના 92મા જન્મદિન નિમિત્તે દેશ આજે ઉજવી રહ્યો છે સુશાસન દિવસ. સરકારના પ્રજાલક્ષી પગલાંની માહિતી આપતા યોજાશે કાર્યક્રમો. આદિજાતિઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા પેસા એક્ટના નિયમો ઘડી એના ઝડપી અમલની ખાતરી આપતા મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. છોટાઉદેપુર જિલ્લા માટેની સ્વતંત્ર જિલ્લા અદાલતનું કર્યું લોકાર્પણ. બનાસકાંઠાના નડાબેટમાં સીમા દર્શન કાર્યક્રમને મૂક્યો ખુલ્લો. જીએસપીસી કેજી બેઝિન બ્લોકમાં 80% આઈસોએનજીસી ખરીદશે. બંને પક્ષો વચ્ચે થયા એમઓયુ. આઈસોએનજીસી દ્વારા 99.526 કરોડ ડોલરમાં હસ્તગત થવાનું જણાવતા મુખ્ય સચિવ દેશની ઉર્જા સુરક્ષા માટે કરાર મહત્વપૂર્ણ. દુનિયાભરમાં આજે ભગવાન ઈશુના જન્મદિવસ એટલે કે નાતાલની થઈ રહી છે ધામધૂમથી ઉજવણી. વેટિકનમાં પોપ ફ્રાન્સિસની આગેવાનીમાં યોજાઈ પ્રાર્થના સભા. તેમણે યુદ્ધ અને ગરીબીથી પીડાતા લોકોના ઉદ્ધારનું કર્યું આહ્વાન. પ્રધાનમંત્રી, ઉપરાષ્ટ્રપતિ, રાષ્ટ્રપતિ અને મુખ્યમંત્રીએ ઈસાઈ ભાઈઓને આપી શુભેચ્છા. અને હવે જોઈશું સમાચાર વિગતવાર. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના લોકપ્રિય રેડિયો કાર્યક્રમ મન કી બાતની 27મી અને 2016ની છેલ્લી आवृत्तिમાં આજે અનેક મુદ્દે પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા હતા. आज क्रिसमस के दिन सौगात के रूप में देशवासियों को 2 योजनाओं का लाभ मिलने जा रहा है. एक प्रकार से 2 नवतर योजनाओं का आरंभ हो रहा है. पूरे देश में गांव हो या शहर हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, कैशलेस क्या है, कैशलेस कारोबार कैसे चल सकता है, बिना कैश खरीदारी कैसे की जा सकती है, चारों तरफ एक जिज्ञासा का माहौल बना है. हर कोई एक दूसरे से सीखना समझना चाहता है. इस बात को बढ़ावा देने के लिए, मोबाइल बैंकिंग को ताकत मिले इसलिए, ई पेमेंट की आदत लगे इसलिए भारत सरकार ने ग्राहकों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए प्रोत्साहन योजना का आज से प्रारंभ हो रहा है. ग्राहकों को प्रोत्साहन करने के लिए योजना है लकी ग्राहक योजना और व्यापारियों को प्रोत्साहन करने के लिए योजना है डीजी धन व्यापार योजना. ग्रामीण बैंकों के ब्रांच अपने 75% उपभोक्ता से जनवरी से मार्च के बीच कम से कम 2 डिजिटल ट्रांजैक्शन करवाते हैं तो उन्हें सरकार की ओर से 50,000 रुपये इनाम मिलने वाले हैं. 31 मार्च 2017 तक अगर 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले गांवों को सरकार की ओर से उत्तम पंचायत फॉर डीजी ट्रांजैक्शन के तहत 5 लाख रुपए का इनाम देने की उन्होंने घोषणा की है. पिछले दिनों विश्व के अर्थ मंच पर भारत ने अनेक क्षेत्रों में अपना नाम बड़े गौरव के साथ अंकित करवाया है. हमारे देशवासियों के लगातार प्रयासों का परिणाम है. अलग अलग इंडिकेटर्स के जरिए भारत की वैश्विक रैंकिंग में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है. वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग बढ़ी है. हम भारत में बिजनेस प्रैक्टिसेस को दुनिया के बेस्ट प्रैक्टिसेस के बराबर बनाने का तेजी से प्रयास कर रहे हैं और सफलता मिल रही है. इन कठिनाइयों के बीच भी हमारे किसानों ने कड़ी मेहनत करके
बुआई में पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कृषि क्षेत्र की दृष्टि से ये शुभ संकेत है। इस देश का मजदूर हो, इस देश का किसान हो, इस देश का नौजवान हो, इन सब के परिश्रम आज नए रंग ला रहे हैं कि आप मुझे अपने सुझाव दीजिए, अपने विचार बताइए। और हजारों की तादाद में माईगॉव पर, नरेंद्र मोदी ऐप पर इस बार जो सुझाव आए, मैं कह सकता हूं 80-90% सुझाव भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ की लड़ाई के संबंध में आए। नोटबंदी की चर्चा आई। इन सारी चीजों को जब मैंने देखा तो मैं मोटे मोटे तौर पे कह सकता हूं कि मैं उसको 3 भागों में विभाजित करता हूं। कई लोग मैदान में आए, अपने क्रिएटिविटी के द्वारा, अपनी बुद्धि शक्ति के द्वारा अफवाह फैलाने वालों को भी बेनकाब किया, अफवाहों को भी बेनकाब कर दिया और सत्य ला करके खड़ा कर दिया। कुछ लोगों ने जो मुझे लिखा है उसमें नागरिकों को कैसी कैसी कठिनाइयां हो रही हैं, कैसी असुविधाएं हो रही हैं, इसके संबंध में विस्तार से लिखा है। लिखने वालों का दूसरा तबका वो है जिन्होंने ज्यादातर उन बातों पर बल दिया है कि इतना अच्छा काम, देश की भलाई का काम, इतना पवित्र काम, लेकिन उसके बावजूद भी कहां कहां कैसी कैसी धांधली हो रही है, किस प्रकार से बेईमानी के नए नए रास्ते खोजे जा रहे हैं, इसका भी जिक्र लोगों ने किया है। और तीसरा वो तबका है जिन्होंने जो हुआ है उसका तो समर्थन किया है, लेकिन साथ साथ ये लड़ाई आगे बढ़नी चाहिए, भ्रष्टाचार, काला धन पूर्णतया नष्ट होना चाहिए, इसके लिए और कठोर कदम उठाने चाहिए तो उठाने चाहिए, ऐसा बड़ा ही बल देकर के लिखने वाले लोग भी हैं। भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है। अटल जी के जन्मदिन पर मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। महामना मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है। भारतीय जनमानस में संकल्प और आत्मविश्वास जगाने वाले मालवीय जी ने आधुनिक शिक्षा को एक नई दिशा दी। उन्हें जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि। आप सभी को क्रिसमस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના રેડિયો કાર્યક્રમ મન કી બાત અંગે અમદાવાદમાં લોકોએ પોતાના મંતવ્યો રજૂ કર્યા હતા. જોઈએ અહેવાલમાં. નરેન્દ્ર મોદીએ જે કેશલેસની જે વાત કરી અને નાના વેપારીઓને જે ઇનામની વાત કરી એ બહુ ખૂબ જ સારી વસ્તુ જાહેર કરી છે. માનનીય લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 8 ડિસેમ્બરના રોજ જે નોટબંધીનો જે ડિક્લેરેશન આપી એનાથી દેશમાંથી રાજકારણમાંથી ઉદ્યોગપતિઓ મોટા મોટા બિલ્ડરોમાંથી જે કાળા નાણાં જે ઘરમાં સંઘરી રાખ્યા છે એ તમામ ઉપર પ્રતિબંધ આવશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે જે ચર્ચા કરી છે તે બહુ સારામાં સારી કરી છે અને દેશને આગળ વધારવા માટે, પ્રગતિશીલ કરવા માટે દરેકને નાગરિકને જાગૃત કર્યા છે. દેશના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી અટલ બિહારી વાજપેયીનો આજે 92મો જન્મદિવસ છે. 3 વખત દેશના પ્રધાનમંત્રી બનેલા અટલનું સ્થાન સરકાર અને વિપક્ષમાં દેશહિતને સૌથી વધુ મહત્વ આપનારા નેતાઓમાં મોખરે છે. અટલજી એક મહાન નેતાની સાથે ઉત્તમ વક્તા અને સર્વોત્તમ કવિ તરીકે પણ જાણીતા છે. તેમણે પોતાની વક્તવ્ય કળાથી પોતાના પક્ષની સાથે વિરોધ પક્ષના નેતાઓના દિલ પણ જીતી લીધા હતા. વાજપેયીનો જન્મદિન આજે દેશભરમાં સુશાસન દિવસ તરીકે મનાવાઈ રહ્યો છે. આ દિવસ નિમિત્તે સમગ્ર દેશમાં 100 દિવસ સુધી ખાસ અભિયાન ચલાવાશે, જેમાં મંત્રીજનો અને સાંસદો પણ ભાગ લેશે. આ અભિયાન અંતર્ગત સરકારના પ્રજાલક્ષી નિર્ણયોને દેશના ખૂણે ખૂણે લઈ જવાશે.
सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अंतर रोए आंख न रोए, धुल जाएंगे स्वप्न सजोए, छलना भरे विश्व में केवल सपना ही तो सच होता है। दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रहता है, इस जीवन से मृत्यु भली है। आतंकित जब गली गली है, मैं भी रोता आस पास जब कोई कहीं नहीं होता है, दूर कहीं कोई होता है। સામાન્ય માણસોને સરહદે તૈનાત બીએસએફના જવાનોની કામગીરીની ઝાંખી થાય અને ભારત પાકિસ્તાન સરહદને નિહાળવાનો રોમાંચક અનુભવ મળે તે માટે રાજ્ય સરકારે સીમા દર્શન કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી છે. જોઈએ અહેવાલ. સીમા દર્શન કાર્યક્રમનો શુભારંભ કરાવ્યો હતો. સરહદી જિલ્લા તરીકે જાણીતા બનાસકાંઠામાં જાહેર જનતા હવે દર શનિવાર અને રવિવારે સીમા દર્શનનો લાભો લઈ શકશે. પંજાબની વાઘા બોર્ડરની જેમ જ ગુજરાતની સરહદ પાસે પણ પ્રવાસન વિકસાવવા રાજ્ય સરકારે સુઈગામ બોર્ડરનો વિકાસ કરવાનું મહત્વનું કામ હાથ ધર્યું છે. આ યોજના અંતર્ગત રાજ્યના લોકો સામાન્ય સંજોગોમાં ક્યારેય જોવા ન મળતી ભારત પાકિસ્તાન સરહદને નજીકથી નિહાળી શકશે. સીમા દર્શન યોજનાના શુભારંભ પ્રસંગે સરહદે રિટ્રીટ સેરેમની યોજાઈ હતી. આ ઉપરાંત સીમા સુરક્ષા દળના જવાનોએ પરેડ સહિતના આયોજનો કરીને વાઘા સરહદે યોજાતા કાર્યક્રમની યાદ તાજી કરાવી હતી. સમારોહમાં મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ જણાવ્યું હતું કે સુઈગામ સરહદે પ્રવાસન વિકસાવવા કેમલ સફારી સહિતના આયોજન હાથ ધરાશે. ભારતમાં એકમાત્ર વાઘા બોર્ડર ઉપર એ બોર્ડર ટુરિઝમ ત્યાં ડેવલપ થયું છે કે લોકો ત્યાં સુધી આવે, ત્યાં સાંજે કવાયત થાય અને લોકો દેશભક્તિના પાઠ શીખીને પાછળ જાય પોતપોતાના ઘરે. એમ અહીંયા પણ ગુજરાતમાં આજથી આવતીકાલે સદૈવ અટલ બિહારી વાજપેયીજીનો જન્મદિવસ છે. એની પૂર્વ સંધ્યાએ આપણે ગુજરાતમાં પણ સીમા દર્શન ટુરિઝમ અને બીએસએફના સંયુક્ત ઉપક્રમે આપણે ચાલુ આજથી કરીએ છીએ. લોકોના પ્રતિસાદને જોતા આગામી દિવસોમાં સીમા દર્શનનો સમયગાળો વધારાય તેની પણ સરકારની વિચારણા છે. દૂરદર્શન સમાચાર માટે બનાસકાંઠાથી સરફરાઝ નાગોરીનો અહેવાલ. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ નવરચિત છોટાઉદેપુર જિલ્લા માટેની સ્વતંત્ર જિલ્લા અદાલતનું લોકાર્પણ કર્યું હતું. તેમણે ગુજરાત વડી અદાલતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ જસ્ટિસ આર સુભાષ રેડ્ડીની સાથે જિલ્લા અદાલતને ખુલ્લે મૂકતા જણાવ્યું કે ગુજરાત ન્યાયતંત્ર સહયોગી અભિગમ સાથે એ દિશામાં અગ્રેસર છે. આદિજાતિઓની અધિક સુરક્ષાની ખાતરી માટે યોગ્ય એક્ટના નિયમો ઘડીને તેનો ઝડપી અને વ્યાપક અમલ કરાશે. મુખ્યમંત્રીએ સામાજિક સંસ્કારના પાયાને મજબૂત બનાવીને જેલ વિહોણી સમાજ રચનાનો આદર્શ સાકાર કરવાની અભિલાષા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે આદિજાતિ વિસ્તારોના વિકાસ માટે પૂરતી ફાળવણી કરાશે અને સમતોલ વિકાસ નિશ્ચિત કરાશે. જીએસપીસી કેજી બેઝિન બ્લોકનો 80% હિસ્સો ઓએનજીસી ખરીદશે. જીએસપીસીના કેજી બેઝિન ગેસ બ્લોકનો 80% હિસ્સો $99.526 કરોડ હસ્તગત કરાશે. સોદા હેઠળ ઓએનજીસી ઓફશોર બેઝિનમાં બ્લોક KGOSN 2001-3ની ઓપરેશનશીપ પણ હસ્તગત કરશે. જીએસપીસી બ્લોકમાં ઉત્પાદનની સુવિધાઓ અને પાઇપલાઇન્સ નોંધપાત્ર રીતે વિકસાવી ચૂકેલી છે. ઓએનજીસી દીનદયાળ વેસ્ટફિલ્ડને બાદ કરતા ભાવિ 6 ડિસ્કવરી અંગે વિચારણા કરવા જીએસપીસીને $20 કરોડ ચૂકવણી કરાશે. મુખ્ય સચિવ JN સિંઘે જણાવ્યું હતું કે ઓએનજીસી સાથે કરેલો કરાર દેશની એનર્જી સિક્યોરિટીને ધ્યાનમાં રાખતા મહત્વપૂર્ણ છે. એટલું જ નહીં, દેશના પૈસા પણ દેશમાં જ રહેશે. $995.26 મિલિયન ના કન્સિડરેશન છે અને આ સિવાયના કેજી બેસિનમાં અધર ડિસ્કવરીઝ કહીએ છીએ, જો દીનદયાળ વેસ્ટ સિવાયના ડિસ્કવરી છે તેના માટે પાર્ટ કન્સિડરેશન $200 મિલિયન અત્યારે ઓએનજીસી આપી રહ્યા છે. અને તે ઉપરાંત ભવિષ્યમાં ફિલ્ડ ડેવલપમેન્ટ પ્લાન થયા પછી, મંજૂર થયા પછી અને જેમ ભવિષ્યમાં વધારે કંઈ ગેસ નીકળશે તો તેના માટે વધારાના કન્સિડરેશન પણ આપવામાં આવશે. તો આશરે અંદાજન $1.2 બિલિયન ના કન્સિડરેશનમાં જીએસપીસી દેશના હિતમાં, ગુજરાતના હિતમાં અને તમામ ગેસ ડિસ્કવરી જો આખા ભારતમાં થાય છે તેના હિતમાં
ઓએનજીસી સાથે કરાર કરીને ઓએનજીસી એઝ સિનિયર પાર્ટનર તરીકે ત્યાં કામ કરશે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના પ્રયત્નોથી હવે છેવાડાના માનવીને પણ તેની રોજગારી રળવામાં ઘણો ટેકો મળતો થયો છે, જેનું ઉદાહરણ છે માટીકામ સાથે સંકળાયેલા લોકોને મળતી આર્થિક સહાય. આ મદદના કરશે પાટણના નાનકડા ગામ નોરતા તળપદના પ્રજાપતિ પરિવારનું જીવન સ્તર પણ સુધર્યું છે. જોઈએ અહેવાલ. પાટણથી 10 કિલોમીટર દૂર આવેલા નાનકડા નોરતા તળપદ ગામમાં આજે પણ માટીકામનો પરંપરાગત વ્યવસાય જળવાયેલો છે. અહીંના પ્રજાપતિ પરિવારો પોતાના વડીલોના માટીકામના વ્યવસાયને આગળ ધપાવી રહ્યા છે. તેમાં પણ માટીના વાસણોને પકવવા માટે ગુજરાત માટીકામ કલાકારી અને ગ્રામીણ ટેકનોલોજી સંસ્થાન તરફથી ₹73,000 જેટલી આર્થિક રાહત મળતા હવે આ પરિવારો તેમનું ઉત્પાદન પણ વધારી શક્યા છે. અમારા બાપ દાદાનો ધંધો હતો, કસ્તુરભાઈ, પૂનાભાઈ. પેલા ચાકડો હતો એના પર 100-200 નંગ કાઢતા હતા. અત્યારે આ મશીન લાયા છીએ તો 500,000 નંગ નીકળે છે અમારે. અહીં માટીની તાવડીઓથી માંડીને દિવાળી દરમિયાન વપરાતા કોડિયા, ઘડા, નાના બાળકો માટેના ગલ્લા, ચકલીઘર અને સુશોભન માટે વપરાતા પોટ સુધીની ચીજો બને છે. અગાઉ માટીકામ માટે વપરાતો ચાકડો હાથેથી ફેરવવો પડતો અને ભઠ્ઠીની આધુનિક સુવિધા પણ નહોતી, જેના કારણે આ પરિવારોને મહેનત વધુ કરવી પડતી, જ્યારે સામે એટલું ઉત્પાદન ન થઈ શકતા વળતર પણ પૂરું મળતું નહીં. પણ હવે આધુનિક સાધનો અને આર્થિક સહાયના કારણે ઉત્પાદન વધતા આ પરિવારોની આવક પણ વધી છે. હવે તેઓ રોજની 1,000 તવી અને 40 જેટલી માટલી સરળતાથી બનાવી શકે છે. ઓનની અંદર 30,000 થી 35,000 રૂપિયા માટલામાં લાવીએ છીએ, કમાઈએ છીએ, અને તાવડીમાં 40,000 થી 45,000નો મહિનો રહે છે, અને ગલ્લામાં એ પણ 40,000 થી 45,000 રહે છે. રાતે 3 વાગે ઉઠતા તો અમારા આખા દાડામાં 200-150 નંગ થતા હતા. તો અત્યારે અમે ફ્લેટ લાવ્યા છીએ તો 1000 થી 500 નંગ નીકળે છે. ટેકનોલોજીની મદદ મળતા નવી પેઢી પણ પોતાના પરિવારના પરંપરાગત વ્યવસાયમાં સાથ સહકાર આપતી થઈ છે. આ ગામની નાની દીકરીઓ પિતાને માટીકામના વ્યવસાયમાં હોંશે હોંશે મદદરૂપ થાય છે. મારા પપ્પા માટીકામ કરે છે. તેમના વેકેશન દરમિયાન મને જેમ ટાઈમ મળે રવિવારના દિવસે હું તેમને મદદરૂપ થાઉં છું, અને મને હવે તો માટીકામ ફાઈ રહ્યું છે. અહીં બનતા માટીના વાસણો સહિતની ચીજોની માંગ અમદાવાદ અને સુરત સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં તો છે જ, પણ મુંબઈમાં પણ તેનો એટલો જ વપરાશ છે. અહીં બનતી ચીજોની ગુણવત્તા સારી હોવાથી આસપાસના લોકો માટીના વાસણો અહીંથી ખરીદે છે. દૂધી છેડ વહીથી તવીઓ અમારી છે, વાહન બધું અમારું વહીથી જ અમદાવાદ જાય છે. તવીઓ વાહન પછી ગલ્લા બધું બનાવી. અમે અજપુરા આવીએ છીએ ને તવીઓ લેવાય. તવીઓ મને સારી લાગે, મને સારી ફાવે. આ તવીઓ મોરબીની માટીની સારી બને અને ચાલવામાં સારી ચાલે. 2 મહિના જેવું ચાલે, 2-3 મહિના. મેરા દેશ બદલ રહા હૈ, આગે બઢ રહા હૈ. સરકારના આ સૂત્રને પાટણના આ ગામે સાચા અર્થમાં ચરિતાર્થ કરી બતાવ્યું છે. પેઢીઓના જૂના વ્યવસાયને આધુનિક ટેકનોલોજીની મદદથી નવી પેઢીએ જીવંત રાખ્યો છે, જે લુપ્ત થતા અન્ય પરંપરાગત ઉદ્યોગ ધંધા માટે પણ પ્રેરણારૂપ છે. દૂરદર્શન સમાચાર માટે ભરત ચૌહાણનો અહેવાલ. આજની દોડધામભરી જિંદગીમાં દરેક માતા પિતાને તેમના બાળકોની ચિંતા હોય છે. ખાસ કરીને દીકરીના માતા પિતાને પોતાની દીકરી શાળાએ પહોંચી કે નહીં તે ચિંતા સતાવતી હોય છે. મહેસાણાની સાર્વજનિક કન્યા વિદ્યાલય દ્વારા એક એપ લોન્ચ કરવામાં આવી છે, જેનાથી વાલીઓની ચિંતામાં અંત આવ્યો છે. કઈ છે આ એપ અને કઈ રીતે કારગત નીવડશે, જોઈએ આ રિપોર્ટ. સાર્વજનિક કન્યા વિદ્યાલય કે જેણે કન્યાઓના ભણતર અને ઘડતરની દિશામાં અને તેમના હિતમાં એક સરાહનીય પગલું ભર્યું છે. આ શાળાના સંચાલકે માય એજ્યુકેશન એપ લોન્ચ કરી છે, જેના થકી વાલી પોતાની દીકરી શાળાએ પહોંચી કે નહીં તે જાણી શકશે. એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલમાં માત્ર એક ક્લિકથી વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓને બીજા અનેક ફાયદાઓ થશે. એટલું જ નહીં, માતા પિતા આ એપ થકી સતત શાળાના સંપર્કમાં રહી શકશે. અમે દીકરીઓની સુરક્ષા માટે એક સરાહનીય પગલું ભર્યું છે, અને એ અંતર્ગત અમે માય એજ્યુ નામનું એક એપ લોન્ચ કરેલું છે. અને એના દ્વારા વિદ્યાર્થીનીઓ, વાલીઓ, શિક્ષકો, કેળવણી મંડળના તમામ સભ્યો સર્વે આની સાથે જોડાઈને એક શાળાને એક જીવંત યુનિટ બનાવી શકે છે. અને એની સાથે સાથે અમે એ ચોક્કસ કહીશું કે વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાની પગલાં માટે વિદ્યાર્થીનીઓ આજના સમયમાં જે અસુરક્ષા અનુભવી રહી છે, વાલીઓ જે અસુરક્ષા અનુભવી રહ્યા છે, અને એમના માટે એમની સુરક્ષાને અનુરોધમાં રાખી અને અનુલક્ષીને અમે આ એક એપ શરૂ કર્યું છે. વાલીઓને એમની તમામ શૈક્ષણિક બાબતોની જાણકારી માટે એમના તમામ પ્રકારના
જે વિકાસલક્ષી બાબતો છે એની સાથે એમને સાંકળવા માટે આ એપ એ ખૂબ જ મદદરૂપ થઈ શકે એમ છે. માય એજ્યુકેશન એપની અંદર જે માહિતી આપેલી છે એ દૈનિક હાજરી પૂરી શકાય, વિદ્યાર્થીઓની હાજરી પૂરીને તાત્કાલિક એને આપણે મોકલી શકીએ, જેથી વાલીઓ એનાથી સજાગ થઈ શકે કે મારી દીકરી શાળાએ ગઈ છે કે કેમ. તો વાલી બિલકુલ ચિંતામુક્ત થઈ જાય છે એ દિવસ માટે. રોજ રોજ આ હાજરી પૂરવાથી વાલીઓને દીકરીની કોઈ ચિંતા રહેતી નથી. ઉત્તર ગુજરાતની આ પ્રથમ શાળા છે કે જ્યાં આ એપને લોન્ચ કરવામાં આવી છે. શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ પણ આ એપને આવકારી હતી. અમારી શાળાએ જે એપ લોન્ચ કર્યું છે એજ્યુએપ એ ખૂબ જ સરસ છે, જેના કારણે અમારા પિતાને ખબર પડી શકે કે અમારા સ્કૂલમાં કયો અભ્યાસ ચાલે છે, અમારે ક્યારે જવાનું છે, ક્યારે છૂટવાનું છે, એ વગેરે એમને ખબર પડી શકે છે અને તે ચિંતામુક્ત થઈ શકે છે. તેમને વધારે ચિંતા કરવાની જરૂર પડતી નથી. ક્યારે અમારું રિઝલ્ટ આવશે, ક્યારે અમારી પરીક્ષા છે, એ પણ એમને ખબર પડી શકે છે. તો આ તરફ વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓએ પણ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે આ એપ લોન્ચ થતા તેઓ હવે નિશ્ચિંત રહી શકે છે. આ સંસ્થામાં મારી દીકરી અભ્યાસ કરે છે અને સંસ્થાએ જે સરાહનીય પગલું ભર્યું છે આ જમાનાને અનુલક્ષીને કે દરેક વાલીના મોબાઈલમાં એપ ડાઉનલોડ થાય છે, એનો બહુ સક્રિય પ્રયત્ન સ્કૂલને મેનેજમેન્ટે કર્યો છે, પ્રિન્સિપાલ સાહેબોએ કર્યો છે અને એના કારણે વાલીઓ તરીકે અમારી ઘણી જવાબદારી ઘટે છે. અમને પ્રેઝન્ટ એમની એક્ટિવિટી, એ લોકોના કંઈ પણ પ્રોગ્રામમાં ફેરફાર હોય, સપોઝ શેડ્યુલ કોઈ કારણસર બદલાયું હોય તો અમને તરત જાણકારી મળે છે અને નવા જમાનાને અનુરૂપ આ ખૂબ જ સારું અને સરાહનીય અને ખૂબ જ જરૂરિયાતવાળું પગલું છે જે સંસ્થાએ ખૂબ યોગ્ય ટાઈમે ભર્યું છે અને મને ખબર છે ત્યાં સુધી સંસ્થા કદાચ પ્રથમ છે મહેસાણા જિલ્લામાં આ પગલું ભરવામાં. માય એજ્યુકેશન એપને પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે, જે બાદ જે તે વિદ્યાર્થીનો GR નંબર સહિતની માહિતી નાખી શાળાએ આપેલા પાસવર્ડ નાખતા જ મોબાઈલમાં માય એજ્યુકેશન એપ એક્ટિવેટ થઈ જશે. મહેસાણાની આ શાળા બીજી શાળાઓ માટે પણ પ્રેરણારૂપ બની છે. જો બધી જ શાળાઓ આ રીતની એપ શાળામાં લોન્ચ કરે તો બાળકો સાથે બનતા મોટાભાગના અજુગતા બનાવો ટળી શકે તેમ છે. દૂરદર્શન સમાચાર માટે મહેસાણાથી પ્રવીણ સોલંકીનો રિપોર્ટ. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રહેતા ખેલાડીઓને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ રમતોમાં ભાગ લેવા પ્રોત્સાહિત કરવા ખેલ મહાકુંભની શરૂઆત કરાવી હતી, જેમાં 2020ના ઓલિમ્પિક રમતોત્સવ માટે રાજ્ય અને દેશના ખેલાડીઓ જ્વલંત સફળતા મેળવે તે માટે સરકારે અનેક પ્રયત્નો હાથ ધર્યા છે. જે અંતર્ગત ગુજરાત સરકારના સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી તથા નેશનલ યુવા કોઓપરેટિવ સોસાયટી ગેલ કંપની દ્વારા દોડવીરોની પસંદગી કરવા માટે પંચમહાલ જિલ્લાના ગોધરા ખાતે 100 મીટર, 200 મીટર તથા 400 મીટર દોડની ઇન્ડિયન સ્પીડ સ્ટાર સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ગુજરાતના કુલ 9 જિલ્લાના આશરે 1500 ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો. દોડ હરીફાઈમાં સૌથી ઓછા ટાઈમિંગમાં દોડમાં વિજેતા બનેલા ખેલાડીઓની હવે રાજ્ય કક્ષાએ પસંદગી પામેલા ખેલાડીઓ સાથે હરીફાઈ થશે અને ખેલાડીઓને ઓલિમ્પિક્સ 2020માં રમવા જરૂરી ટ્રેનિંગ તથા સાધનો માટે થનાર તમામ ખર્ચ ગેલ કંપની દ્વારા ચૂકવવામાં આવશે. ભગવાન ઈશુના જન્મદિવસ નાતાલની આજે દેશભરમાં ધામધૂમથી ઉજવણી થઈ રહી છે. ખ્રિસ્તી દેવળોમાં પ્રાર્થના માટે લોકો ઉમટી રહ્યા છે. લોકોએ પોતાના ઘરોને પણ રંગબેરંગી રોશનીથી શણગારેલા છે. નાતાલના પર્વ નિમિત્તે રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જી, ઉપરાષ્ટ્રપતિ હામિદ અંસારી અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ દેશવાસીઓને શુભેચ્છા પાઠવી છે. રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું હતું કે ભગવાન ઈશુના સંદેશ મુજબ દરેક વ્યક્તિએ સમગ્ર માનવજાતના કલ્યાણ માટે કામ કરવું જોઈએ. બીજી બાજુ શાંતિ અને ભાઈચારાનો અમૂલ્ય સંદેશ આપતા આ પર્વની વેટિકન ખાતે હર્ષોલ્લાસથી ઉજવણી થઈ રહી છે. વેટિકન સિટીમાં પોપ ફ્રાન્સિસની ઉપસ્થિતિમાં પરંપરાગત ક્રિસમસ માર્ચનું આયોજન થયું હતું. આ પ્રસંગે યોજાયેલી ખાસ પ્રાર્થનામાં પણ લોકોએ મોટી સંખ્યામાં ભાગ લીધો હતો. અને આજે સોશિયલ મીડિયામાં પ્રધાનમંત્રીની ટ્વીટ, વાજપેયીના જન્મદિવસનો ટ્વિટર ટ્રેન્ડ, ઇન્ડિયન ડિપ્લોમસીના ટ્વિટર પર મિલિયન ફોલોઅર્સનું ટ્વીટ અને સંગીતકાર નૌશાદ અલીના જન્મજયંતિના વિડીયો ખૂબ ચર્ચામાં છે. તો જોઈએ સોશિયલ મીડિયાનો આ ખાસ અહેવાલ. આજે દેશના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી અને ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા અટલ બિહારી વાજપેયીનો જન્મદિવસ છે. ત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ કરી વાજપેયીના નેતૃત્વને યાદ કર્યો છે અને પીએમએ વાજપેયીની સરળ અને સાદગીની શૈલી સાથેનો તેમના સંસ્મરણોને વાગોળતો એક વિડીયો શેર કર્યો છે.
ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહે ટ્વીટ કરી અટલ બિહારી વાજપેયીને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી છે. તો ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે ભારત રત્ન એવા પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી અટલ બિહારી વાજપેયીને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી છે. તો ટ્વિટર પર #હેપી બર્થડે વાજપેયીજી ખૂબ ટ્રેન્ડ કરતો જોવા મળી રહ્યો છે. રાજનેતાઓ અને દેશવાસીઓ ટ્વિટર પર શુભેચ્છાઓનો વરસાદ વરસાવી રહ્યા છે. આજે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની અને રાજનીતિજ્ઞ મદન મોહન માલવીયાની જન્મજયંતિ છે. ત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ કરી ભારતના ઇતિહાસમાં આપેલા તેમના ઐતિહાસિક યોગદાનને યાદ કર્યું છે. તો કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને તેમની ફોટો પોસ્ટ કરી તેમને વંદન કરતું ટ્વીટ કર્યું છે, જેને અસંખ્ય રીટ્વીટ મળી રહ્યા છે. ઇન્ડિયન ડિપ્લોમસીના ટ્વિટર પર ફોલોઅર્સની સંખ્યા થઈ 10 લાખને પાર. જી હા, વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા વિકાસ સ્વરૂપે ઇન્ડિયન ડિપ્લોમસીના ટ્વીટને રીટ્વીટ કરતા આ માહિતી શેર કરી છે, જેને અસંખ્ય કોમેન્ટ મળી રહી છે. સંગીતકાર નૌશાદ અલીની આજે જન્મજયંતિ છે. 25 ડિસેમ્બર 1919ના રોજ લખનૌમાં જન્મેલા નૌશાદ અલીને 1982માં દાદા સાહેબ ફાળકે એવોર્ડ અને 1992માં પદ્મશ્રીથી નવાજવામાં આવ્યા હતા. 1960માં મુગલે આઝમ ફિલ્મમાં તેમણે આપેલ સંગીત આજે પણ ચાહકોના દિલોમાં છવાયેલું છે. આવો સાંભળીએ તેમણે આપેલા સંગીતની ઝલકને. मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे. ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला. ओ ढूंढो ढूंढो रे साजना, ડેસ્કથી પંકજ શર્માનો રિપોર્ટ, દૂરદર્શન સમાચાર, અમદાવાદ. તો સાથે જ મિડ ડે ન્યૂઝ અહીં સમાપ્ત થાય છે. નમસ્કાર.